love. Come on and sing to the Lord because He gave us His love. Come on and sing to the Lord because He loves us all. Come on and sing to the Lord because He loves us all. Come on and sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Come on and sing to the Lord because He gave us His love. Hallelujah, hallelujah. Come on and sing to the Lord because He loves us all. Come on and sing to the Lord because He loves us all. Eileen. Oh, Mary is mighty and she loves us all. Oh, Mary is mighty and she loves us all. Hvala zboru, orkestru i plesačici. 합창단 여러분들에게 감사드립니다. 그리고 오케스트라에도 감사드리고요. 저희가 함께 움직일 수 있도록 율동 함께 해주신 친구들에게도 감사드립니다. 젊은이 여러분, 이제 또 한 분의 증언자가 우리를 기다리고 있는데요. 저희 페스티벌의 마지막 증언자입니다. 정말로 힘있는 증언을 여러분들이 들으실 건데요. Evo pričekat ću da se malo ušutite. 제가 여러분들이 조용해질 때까지 잠시 기다리겠습니다. Radi se o jednoj osobi koja je preživjela genocid 한 사람에 관한 얘기입니다. 르완다의 대학살에서 살아남은 생존자고요. 1994년에 있었던 대학살이었죠. plemenskim ratovima kojima je 두 부족 간에 일어났던 끔찍한 일이었습니다. dana umrlo više od 약 100일 안에 ljudi. 100만 명 이상이 Živjela 살해되었던 사건입니다. teško 그래서 이 시간에 iskušavanja i evo dragim 정말로 힘들었던 생존의 체험을 들려줄 것입니다. prijateljima s kojima je došla ovdje, 친구들은 우리에게 to svi zajedno 메주구리의 친구는 우리에게
그분의 이야기를 해주실 수 있도록 인사합시다. 임마꿀레 자매님입니다. 임마꿀레 일리바기자 자매님, 르완다의 자매님이시죠. 환영하겠습니다. Hi everyone. 안녕하세요, 여러분. Hello. 안녕하십니까? It's such a joy to be here in Medjugorje, 메주고리에 이렇게 있게 되어서 정말로 기쁩니다. especially to be here in the name of our Lord and our Lady, our Mother. 특별히 주님과 그리고 우리 어머니이신 성모님의 이름으로 이 자리에 설 수 있게 되어서 정말로 Like many 기쁩니다. of you who love Medjugorje, I grew up in Rwanda, actually in a place where Our Lady appeared too. 여러분들이 메주고리에서 그렇게 자라나신 것처럼 저는 르완다에서 성모님께서 발현하신 그 근처에서 자랐습니다. 그 발현지 이름은 키베호라는 곳인데요. Same time, like here in 1981. 여기처럼 똑같이 started. 1998년에 키베오에 성모님 발현이 시작되었습니다. 1981년 11월 28일이었습니다. 아직도 오늘날에도 성모님께서 여러분을 방문하신다는 것은 여러분 정말 복되신 것입니다. In Rwanda, 루안다에서의 발현은 지금은 끝난 상태입니다. we miss her very much. 저희는 성모님이 정말로 그립습니다. But she promised us 하지만 성모님께서 약속하셨죠. 언제나 저희와 함께 계시겠다고요. 그래서 그 키베호 성모 발현지를 언제나 찾아가서 저희는 기도를 합니다. special. She tried 성모님께서는 정말로 특별하십니다. 대학살이 일어나기 전에 저희를 보호하려고 하셨습니다. but we were too distracted. 하지만 저희는 집중하지 못했죠. 성모님께서는 울기까지 하셨습니다. Tell my 발현을 보는 아들에게, 이 모든 자녀들에게, 모든 사람들에게, 특별히 여기에 있는 사람들에게 말하여라. 서로 사랑하고 서로 용서하라고 말해달라고 하셨습니다. Volite, ljubite jedni druge, oprostite jedni drugima. pray your rosaries. 묵주 기도를 하여라. Go to confession. 고해 성사를 보거라. Respect the commandments of God. 하느님의 계명을 지켜라. And we didn't listen. 그런데 우리는 성모님 말씀을 듣지 않았던 겁니다. In 1994, 1994년 이미 너무 늦어버렸죠. wish we had listened. Žal, 그때 말씀을 미리 들을 걸이라고 소망해 봅니다. 제가 메주고리에 올 때마다 I have come many times. 저는 여기에 참 많이 왔거든요. Here many times. je mnogo puta. I feel home. 저는 집에 온 것 같습니다. I feel the embrace of our mother. 어머니의 품을 저는 여기에서 느낍니다. Oh, thank you. 감사합니다. If we didn't listen in Rwanda, 루안다에서 우리가 말씀을 듣지 않았다면 we can listen. 지금 최소한 오늘은 성모님 말씀을 들을 수가 있겠죠. I want to share with you the 제가 여러분들에게 드리고 싶은 얘기는 하느님의 은총으로 제가 어떻게 그 대학살에서 생존할 수 있었는지에 대한 체험 이야기입니다. strength I had. It is what I got from 제가 가질 수 있었던 그 힘은 제가 했던 기도에서 나온 힘이었습니다. so grateful that Our Lady have prepared us. 성모님께서 저희를 준비시켜 주셨다는 것에 대해서 정말로 감사드립니다. 르완다는 정말로 작은 Ruanda je mala 나라입니다. 아프리카에서 중부 아프리카에서 오른쪽으로 있는 르완다라는 작은 나라인데요. I was a student in college. 대학살이 일어났을 때 1994년 저는 대학생이었습니다. bila sam studentica. And I was home. 저는 부활절 휴가를 맞아서 집에 와 있었습니다. I was home. Bila sam kod kuće za uskrsne blagdane. It was Wednesday. 수요일이었고요. 4월 7일이었습니다. 7. travnja kad je počelo. When I woke up, my 제가 father was in my room. 아침에 일어났는데 저희 오빠가 제 방에 왔습니다. He told me 그리고 저한테 말해줬습니다. 저희 대통령이 그날 밤에 서거했다고요. wonder we had 루안다에는 2개의 주된 부족이 있습니다. and the tribe I belonged to was not. 저는 제가 속한 부족은 사랑받지 못하는 부족이었습니다. We knew already Our Lady have
장모님께서 이미 저희 루안다를 준비시켰다라는 것을 알았습니다. 그리고 정치적으로 저희 부족이 사랑받지 못하고 있다는 것을 알고 있었죠. 그래서 제가 대통령 서거 소식을 들었을 때 정말 끔찍한 일이 일어날 것이다 라는 것을 직감했습니다. I went outside. 저는 밖으로 나가서 부모님을 만났습니다. We heard the news that 저희는 뉴스를 들었죠. 이미 저희 부족 사람들을 다른 부족이 죽이기 시작한 것이었습니다. government have blocked the borders of the country. 정부는 국경을 다 폐쇄시켰습니다. Could go outside. 그 어떤 이도 국경을 넘을 수가 없었죠. Killing family. 그리고 한 가족, 8 children, mom and dad. 또 그다음 가족 이렇게 하면서 계속해서 저희 부족 가족들을 죽이기 시작했습니다. 10 djece, mamu i tatu. 어머니와 아버지와 아이들 10명, 또 어머니와 아버지와 아이들 8명 이런 식으로 하면서 계속해서 연쇄적으로 가족들을 죽여가기 시작했습니다. 저희 부모님은 저에게 가서 숨으라고 하셨죠. I had 3 brothers and I was 저에게는 형제가 3명 있습니다. 오빠 2과 남동생 하나 있습니다. 그리고 저는 유일한 딸이고요. 저희 부모님께서 저희에게 가르쳐 주셨습니다. safe because I was one girl. 저는 저희 집에서 유일한 딸이었기 때문에 저희 식구들은 제가 살아남기를 원하였습니다. And this was just the second day after all. 그리고 이 모든 일이 일어나고 2일째였습니다. 2일차였습니다. Bilo drugi dan nakon što je počeo genocid. So they sent me to a neighbor. 그래서 저희 가족들은 저의 이웃집에 보냈는데 이 이웃은 다른 부족에 속한 사람이었습니다. 착한 사람, 좋은 사람이었습니다. When I was leaving, my 제가 떠나면서 이런 일이 기억납니다. 저희 아버지께서 저에게 묵주를 주셨습니다. in that moment 그 순간 저는 이런 느낌이 들었습니다. 아버지께서 가져가라. 왜냐하면 더 이상 나를 보지 못할 것이기 때문이다 라고 말씀하시는 것 같았어요. when he gave me the rosary, 아버지께서 저에게 묵주를 주셨을 때 이렇게 말씀하시는 것 같았어요. 너가 원하는 것을 내가 해줄지 못할 때 이 묵주 가지고 하느님께 청해라, 기도하여라 라고 말씀하시는 것 같았어요. I left, but in my mind, 저는 떠났지만 coming back. 제 마음속에는 2, 3일 지나고 다시 집으로 돌아와야지라는 생각을 하고 있었습니다. 그런데 제가 떠나면서 제 마음속에 어떤 얘기가 들리는 것 같았습니다. Look at them. You would never see them again. 가족들을 한번 봐라. 다시는 못 볼 것이다 라는 생각이 들었어요. That idea, I didn't want to accept it. 저는 그 생각을 받아들일 수가 없었습니다. 그래서 지워버리려고 했죠. 그래서 저는 이웃집에 갔습니다. 저의 부모님이 여기에 가라고 하셨어요 라고 그 이웃분에게 말씀드렸죠. So he showed me a time 그랬더니 이분께서 작은 화장실을 보여주셨습니다. in his house. 집 안에 있는 화장실이었는데요. 작은 집이었습니다. 침실이 4개 있는 작은 집이었습니다. 그런데 그 화장실은 3피트와 4피트였습니다. 가로 세로가 거의 1m와 그리고 1m 반 정도라고 보시면 됩니다. 저는 이렇게 생각했죠. 내가 이게 너무나 좁은 장소다. But as I was complaining, 그런데 이렇게 불평을 하고 있는데 이분께서 나가시더니 여자분 5분을 더 데려오는 것입니다. 그러고 나서 여자 2명을 또 데려오는 겁니다. that whole genocide taught me a lot of lessons. 그 대학살은 저에게 큰 교훈을 주었습니다. And one of them I have 그 중에 here is that complaining 하나는 바로 불평은 우리에게 절대 유익하지 않다는 것입니다. when things are bad, 상황이 안 좋을 때 숨 한 번 쉬고 다시 해결책을 찾기 위해서 노력해야 된다는 것입니다. he told us not to speak to one another, 이분께서는 서로 얘기하지 말라고 하셨습니다. not to make any noise, 그리고 아무 잡음도 내지 말라고 하셨습니다. even to flush the water. 그리고 화장실에 있는 변기에 물도 내리지 말라고 하셨습니다. 바로 옆에 붙어 있는 다른 화장실에서 누가 물을 내릴 때까지 저희 화장실에 있는 변기에 물도 내리지 말라고 하셨습니다. 이분께서는 저희에게 음식을 가져오실 수가 있었는데 그 음식은 이분의 자녀들이 남겨놓은 먹고 남은 음식을 저희에게 가져다 줄 수밖에 없었습니다.
일주일이 지났고 저는 너무 지쳤습니다. 저는 더 이상 그렇게 견딜 수 없을 것 같았습니다. 한 명이 앉고 또 그 위에 사람이 앉고 이런 식으로 좁은 화장실 안에 갇혀 있었습니다. 그 중에 가장 어렸던 아이는 7살이라고 기억을 합니다. I am 그 소녀는 제가 여러분이 이렇게 있으면서 기도하는 모습을 보면 정말로 기쁩니다. 왜냐하면 재앙이 시작될 때, 재난이 있을 때 어른들에게만 재난이 오는 것이 아니기 때문입니다. 아이들에게도 옵니다. for that you are learning 여러분 젊은이들이 여기에서 기도하는 법을 배우고 기도를 하는 것이 정말로 저는 제가 봤을 때 너무 좋습니다. at the end of that week I had 그리고 일주일이 지났을 때 너무나 화가 났습니다. I was so impatient. 참을 수가 없었습니다. I had all sort of emotions that 별의별 감정이 들었습니다. 이 감정들이 저를 죽일 것만 같았습니다. anger, I was sweating out of anger. 그 분노 때문에 저는 땀을 뻘뻘 흘렸습니다. I would think of what is going on 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 것이지, to my family. 우리 부족에게 도대체 어떤 일이 일어나고 있는 것인지, 우리 가족을 대신해서 내가 복수하겠다 이런 생각을 했죠. I will be a soldier 나는 군인이 되겠다. 언젠가는 군인이 돼야지. and I will throw bombs all over. 그리고 국가 전역에 폭탄을 떨어뜨려야지. 이런 나쁜 생각을 했습니다. 그랬더니 제 심장 박동수가 계속해서 빨라졌습니다. 박동이 빨라졌습니다. 그분이 오셔서 음식을 주십니다. 그렇게 음식 주러 오셨을 때 화장실 문 밖에 라디오를 좀 놔달라고 부탁드렸습니다. 그래서 국가에서 우리나라에서 일어나고 있는 일을 라디오를 통해서 들을 수 있도록 해달라고 했습니다. 일주일은 너무나 길었습니다. He put a radio 3 이분께서는 라디오 3개를 different channels. 각기 다른 채널에 맞춰서 화장실 문 밖에 놔주셨습니다. I couldn't believe what was going on in the country. 저희 나라에서 일어나고 있는 그 일을 저는 믿을 수가 없었습니다. 국가 지도자들은 사람들에게 모든 사람, 저희 부족에 있는 모든 사람을 죽일 수 있는 허락을 해주는 겁니다. Vremena. I remember one government minister 그리고 국무총리가 라디오에서 이렇게 말하는 것을 들었습니다. Koji je na radiju rekao he said, "Do not forget 이렇게 말했습니다. 아이들도 잊지 마십시오. 뱀의 자식들도 뱀입니다. i njih treba smaknuti. a child of a cockroach is a 바퀴벌레의 자식들도, 바퀴벌레의 새끼들도 바퀴벌입니다. 아이들도 다 죽여버려야 됩니다. the reported people they killed who run to churches. Ubijali su, 정말 훌륭했던 사람들, 성당도 다녔던 사람들, ubijali su ljude 이러한 사람들을 큰 경기장에 넣었습니다. 그리고 그 안에 수류탄 몇백 개를 집어 던졌습니다. And they were happy 그리고 저희 반대 부족은 행복해했습니다. to live in a paradise without the bad people. Oni su mislili 이렇게 나쁜 사람 없이 천국을 갈 것이다라고 생각을 한 거죠. And then they gave all 그러고 나서 이런 명령을 내렸습니다. 집집마다 가서 한 사람이라도 숨어 있는지 다 수색을 하라고 명령을 했습니다. ne bili vidjeli je li se negdje tko skriva. And I have to insist, not everyone in the other tribe was killing, but it was the government who was pushing that tribe to kill. 그 부족에 있는 모든 사람들이 사람들을 죽이러 나섰다고 말씀드릴 수는 없습니다. 하지만 그 부족의 우두머리들이 그 부족 사람들에게 저희 부족 사람들을 죽이라고 명령한 것입니다. People. 그리고 다른 부족, 저희 부족 사람들을 숨겨주는 상대방 부족 좋은 사람들도 많았습니다. 그래서 날마다 이 다른 부족 사람들은 저희 부족 사람들을 찾기 위해서 이 집 저 집을 한 집 한 집씩 갔습니다. 제가 숨어 있었던 그 집까지 그 사람들이 왔었던 그 순간을 저는 지금도 잊지 못합니다. I saw them through the tiny window of the 정말 화장실에 작은 창문이 있었는데 그 창문 너머로 그 사람들을 봤습니다. and they were dressed in banana 이 사람들은 바나나 나무 껍질로 옷을 만들어 입었습니다. kind of arms, 그리고 여러 가지 무기를 들고 왔습니다. long spears, machetes, Mači 마셰티라는 그 넓적한 칼과 그리고 창을 들고 있었습니다. started to search. 그리고 모든 곳을 수색하기 위해서 집 안으로 들어왔습니다. Only thing was going
was 제 머릿속에 든 생각은 이제 끝이다. 그 생각밖에 없었습니다. 우리를 죽일 것이다. 나를 죽일 것이다. 나는 아무것도 나쁜 일을 한 적이 없는데, 나는 정말 죄 없는 사람인데, 저 사람들이 나를 싫어하기 때문에, 부족이 다르다는 이유 때문에 나를 죽인다는 것, 정말 이해할 수가 없었습니다. 이 사람들은 모든 곳을 수색했습니다. 그런데 그 수색 중에 제 안에 두 가지 목소리가 들리는 것 같았습니다. Preko ramena govore dva glasa. one voice was 한 음성은 이랬습니다. 저에게 like you when you are facing a challenge. Jedan glas kao da mi govori 그저 어떤 도전 과제를 직면하는 것과 같다라고 했습니다. 또 한 목소리는 얘기했습니다. 문 열어라. 너무 힘들잖아. 문을 열어라. 라는 음성이 또 들렸습니다. And that felt like me being reasonable. 그래서 저한테는 이 두 번째 음성이 이성적으로 맞다고 생각했죠. 그런데 또 한 음성은 문을 열지 마라. 하느님께 도와달라고 청해라. 계속 저한테 이렇게 말하는 겁니다. I felt like the voice was saying, do you know who God is? 하느님이 누군지 아느냐라고 그 목소리가 말하는 것 같았습니다. 하느님께서는 전능하신 분이시다. 전능하다는 것이 무엇인지 기억하느냐? 모든 것을 할 수 있다는 뜻이다. 모든 것이란 무슨 뜻인지 아느냐? Even if they see you, they might not be able to touch you. 그들이 너를 보더라도 너에게 손을 대지 못할 것이다. Touch you. sve učiniti nemoguće. To znači čak i ako te vide nećete moći taknuti. So I started to feel hope. 그래서 저는 희망을 느끼기 시작했습니다. wanted to listen to the nicer voice. 저는 그 좋은 목소리를 들으려고 했죠. 듣기 시작했습니다. 그런데 Something convinced me. 나쁜 목소리도 저한테 확신을 심어주려고 노력했습니다. 하느님이란 없다. I forgot how I did to believe in God before. 제가 그 전에 하느님을 믿기 위해서 무엇을 했는지를 잊었습니다. Ja sam zaboravila da sam prije nekad vjerovala u Boga. And I wondered, where is He? 그리고 궁금했습니다. 하느님 도대체 어디에 계시지? 내 목소리 듣기는 하나? 천국에 계시나? 너무 늦었나? 이미 저 사람들은 우리를 죽이러 수색하러 왔는데 죄 없는 사람이 죽어가는 것 하느님 아시기나 하나? 저는 길을 잃었던 것 같습니다. 그런데 그 좋은 목소리가 제 안에서 말을 했습니다. 믿음을 잃기 전에 최소한 하느님께 거기에 계시는지 안 계시는지 표시를 보여달라고 청하기라도 해봐라. 저는 그때 좋은 음성이 얘기하는 것을 들었습니다. 그분의 전능하심을 보여달라고 청하여라. Svojim snagama. And ask God if you 그리고 하느님께 청하여라. 하느님 당신이 계신다면, 거기에 계신다면, 저를 창조하신 분이라면, 이 모든 것을 만드신 분이라면 제발 표시를 보여주십시오. Ako ima nekoga ko mene stvorio, ko je stvorio sve ovo, molim te daj mi znak. I remember asking for a specific sign. 저는 특별한 표시를 보여달라고 청했는데요. 지고 싶지 않아서입니다. And I say, if you can hear, 그래서 이렇게 얘기했습니다. 당신이 제 목소리를 들으시면 저 사람들이 우리를 죽이지 않도록 해주십시오. 라고 했습니다. in my human imagination, 제 인간적인 상상으로 불가능한 일이었죠. 400 people 400명이나 되는 사람들이 그 집으로 왔던 겁니다. in a 4-bedroom house. 방 4개짜리 있는 집을 이 400명이 수색을 하고 있었습니다. 그래서 하느님께서 저희를 보호해주지 않으시면 그들은 분명히 그 화장실 문을 찾을 겁니다. 하느님만이 그 일을 막을 수 있는 겁니다. 그러고 나서 저는 정신을 잃었습니다. 아무 소리도 들리지 않았습니다. Until about 5 hours later, 거의 5시간이 지났습니다. the man who was hiding us 저희를 숨겨주고 있었던 그 이웃분이 화장실로 오셨습니다. we all jumped. 저희는 모두 점프했습니다. It was the killers. 저희를 죽이려고 문을 여는 줄 알았습니다. 너무나 힘들었습니다. In a coma. 거의 혼수 상태에 빠지는 것 같았습니다. And he told us what 그런데 그분께서 일어났던 일을 말씀해 주셨습니다.
어떤 말씀을 해주셨냐면 오래전에 그 400명 저희를 수색하러 왔었던 사람들은 떠났다고 합니다. There were 300 to 400 people. 300명에서 400명 정도 되는 사람이 이 집으로 왔답니다. 집 안으로 들어와서 그리고 집 주변에 큰 원을 그리면서 사람들이 이렇게 가로막고 있었습니다. 그래서 창문 밖으로 넘어가는 사람이 없도록 지키는 것이었습니다. 또 어떤 사람들은 후레쉬를 들고 나서 지붕으로 올라갔다고 합니다. 천장으로 올라갔습니다. 그리고 또 지붕 위로 올라가서 수색하는 사람들도 있었습니다. 이 사람들은 침대 아래도 살폈습니다. 그리고 옷장도 살폈습니다. 그리고 여행 가방도 열었습니다. 그 안에 혹시 아기가 숨어 있는지 보기 위해서 큰 여행 가방도 다 열어제꼈습니다. 마지막으로 이 사람들은 저희가 숨어 있었던 그 화장실 문 앞으로 왔습니다. 살인자 중에 한 명이 그 문고리를 잡았습니다. 그런데 열기 전에 그 이웃분에게 말했습니다. 있잖아요. 여기 아무도 없겠죠? 당신도 우리 부족이잖아요. 좋은 국민이잖아요. 훌륭한 국민이잖아요. 그러고 나서 그 사람들은 떠났답니다. Thank you, thank you. 감사합니다. He told us, 그분이 그 얘기를 저희에게 해주는데 my shocking part was not, wow, we are saved. 저는 우와 우리 이제 살았다 이런 것이 아니었습니다. 충격받았던 것은 정말 하느님은 진짜구나 바로 이거였습니다. 하느님께서 내 기도를 들으셨구나. 화장실에서 하는 내 얘기를 들으셨구나. 합니다. And not even in the church. 그리고 성당도 아니었습니다. And then all of a sudden, 화장실에서 하는 얘기를 들었던 거죠. I only prayed from inside. 그리고 저는 말을 소리내서 하지도 않았던 겁니다. 속으로 기도를 했던 겁니다. Ja to samo govorila samo iz sebi unutra. Then I realized what 그리고 깨달았죠. telling us that 신부님들께서 말씀하신 것, 하느님은 어디에든지 계시다. 우리 안에도 하느님이 계시다. 라고 하시는 신부님들의 말씀이 떠올랐습니다. 모든 것이 진짜였던 겁니다. inside our hearts, in 우리 마음 안에도, 우리 생각 안에도, 우리 내면에도 하느님이 계시는 겁니다. 무슨 뜻이냐면 프라이버시가 없다는 거죠. 사생활이란 없다는 거죠. He sees everything. 하느님께서는 모든 것을 보십니다. So from that time, 그래서 그때부터 저는 여러분에게 얘기하는 것처럼 하느님한테 얘기하기 시작했습니다. Kao što razgovaram s vama, every anger I had, 모든 분노, 제가 가지고 있었던 모든 화, 하느님께서 좋아하지 않으시겠지만 저는 하느님께 ja znam da ju ne mogu sakriti, 어떻게 이렇게 해야 되는지 모르겠습니다라고 하느님께 계속 말씀드렸습니다. 하느님, 당신 아시죠? 저희 엄마, 아빠, 저 사람들이 죽입니다. 저 어떻게 해야 됩니까? 이 분노 어떻게 해야 됩니까? then I asked 그러고 나서 hiding us, give me, 저희를 숨겨주는 그분, 이웃분에게 성경책을 달라고 부탁했습니다. because I realized I 왜냐면 제가 so 깨달았거든요. 믿음을 거의 잃어가고 있었기 때문에 내 신앙을 다시 찾아야겠다라는 생각이 들었던 겁니다. only thing I left my house with, my dad gave me was 제게 있었던 것은 아빠가 헤어지면서 저에게 주신 묵주밖에 없었습니다. koju mi je otac bio dao. so I started to pray. 그래서 저는 기도를 했죠. 묵주 기도를 했습니다. 그리고 성경을 읽기 시작했습니다. 진짜 제 신앙을 이해하기 위해서 그렇게 했습니다. Moliti krunicu i čitati Bibliju da razumijem svoju vjeru. Everything I took for granted. 저는 이 모든 것을 그저 당연한 것으로 All the time 여겼습니다. when our priest was 신부님께서 강론하실 때 제가 듣지 않았던 것들, now I wanted to understand. 이제는 이해하고 싶다라는 생각이 들었습니다. Didn't have them anymore. Ali 더 이상 신부님이 안 계시죠. I remember when I said 그래서 기억이 납니다. about 25 minutes. 처음 묵주기도를 하는데 25분이 걸렸습니다. I can feel in my body it was like moving 몸에서 to a place of air. 이렇게 들렸습니다. 거의 지옥에서 시원한 공기로 나가는 것 같았습니다. 저는 평화를 느낄 수 있었습니다. My fear, my 저의 두려움, 저의 분노는 이제 쑥 꺼졌습니다. and when I stopped,
I kad sam 그리고 기도를 멈추면 다시 제 머릿속에 지옥이 들어오는 겁니다. 저 사람들은 너를 죽일 것이다. 살더라도 너는 아무것도 안 될 것이다. 그리고 저 사람이 너를 찾으면 너를 성폭행하고 조각조각 내서 너를 죽일 것이다. 그리고 이렇게 얘기했습니다. 다시 묵주기도 해야 되겠다. 더 이상은 안 되겠다. Praying the rosary. 그래서 결국은 아침부터 밤까지 하루 종일 묵주기를 하게 되었습니다. 감사합니다. It was like hiding away from the devil. 악에서 제 자신을 숨기는 것이 바로 이 기도였습니다. How many rosaries I said every day? 저는 날마다 7 rosaries. 이렇게 기도했습니다. 매일 5단씩을 27번을 했습니다. And when I couldn't sleep, I 제가 decided to add 4 잠이 오지 않았을 때 every single day. 매일 자비 예수님 기도, 자비의 기도를 40번을 했습니다. It took me from 6 in the morning 그래서 아침 6시부터 이렇게 아침에 눈을 뜰 때부터 머릿속에 악이 들어오기 전에 저는 묵주를 먼저 손에 잡았습니다. prije nego što mi đavo dođe u glavu, until 10 o'clock at night. 그리고 밤 10시까지 제 눈을 감을 수 있는 그 순간까지 계속 기도를 했습니다. I felt like I came from work. osjećala sam se kao da sam 정말 하루 종일 일하고 집에 온 것처럼 그렇게 피곤했죠. 그래서 묵주 기도가 제 마음에는 작은 것들을 바꾸기 시작했습니다. Because I felt like hating bad people was okay. 왜냐면 처음에는 나쁜 사람을 미워하는 것이 괜찮다고 생각했거든요. 그 사람들은 나쁜 사람들입니다. Especially one part of the rosary. 그런데 묵주기를 하면서 한 부분에서 저를 정말로 놀랍게 변화시킨 것이 있습니다. Anytime I went to our Father, who 제가 prayed about 200 times a 주의 기도를 할 때 하루 종일 200번 정도를 주의 기도를 하게 되죠. 묵주 기도를 많이 하니까. 그리고 이 부분이 있습니다. those who trespass against 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하소서. opraštamo onima 그 부분이 있습니다. nas ogriješi. I felt like a red flag. Osjećala sam kao crvenu And zastavu. something 정말 빨간 불이 들어오는 것 같았습니다. 정말? you mean that? 정말로 Forgive me as you forgive as I 당신께서 Oprostiti meni 용서하시는 것처럼 저도 용서하라고요? hated millions of people. 저는 수백만 명을 미워했습니다. Tribe I wanted them. 다른 부족 사람들, 그 사람들이 다 지옥에 가기를 원했습니다. I didn't know how do you forgive. 그런데 용서를 하는 방법은 몰랐던 거죠. Anytime I went through that part, forgive 제가 주의 기도를 하면서 저에게 잘못한 일을 저에게 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 이 부분을 갈 때마다 빨간 깃발이 올라갔습니다. and I remember 그리고 이렇게 기억합니다. 하느님께서 제 마음을 들여다보셨던 거죠. he knows I'm not 하느님께서는 제가 진실되게 말을 하지 않는다는 것을 아셨던 겁니다. 우리가 거짓말을 할 때 친구에게 계속해서 거짓말을 하면 어떻게 됩니까? 그 친구를 잃게 됩니다. can do in a friendship is 그래서 친구를 사귀려면 진실돼야 됩니다. then I said let me be truthful to God. Now he's my 그래서 이제는 하느님이 내 친구니까 하느님한테 진솔해야 되는 거죠. but because I couldn't forgive, 그런데 저는 용서할 수가 없었죠. I had an idea. 그렇기 때문에 저에게 한 생각이 있었습니다. 어떻게 하지? 아이디어가 떠올랐습니다. 이렇게 생각했습니다. 주의 기도를 할 때 이 부분을 빼버리면 If I don't say that part, 내가 그 부분을 빼버리면 저에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 이 부분을 빼버리면 나는 하느님께 거짓말은 안 하는 거잖아. 이런 생각이 들어서 저는 주의 기도를 할 때 그 부분을 빼버렸습니다. 그랬더니 기분이 더 좋아졌습니다. 그래서 용서에 대해서 기도를 하지만 그들은 용서 안 합니다. 이런 생각이었죠. 그리고 계속해서 그 부분만 빼고 기도를 했습니다. 정말 웃겼죠. 제가 tells us 성모님께서는 특별히 메주고리에서 마음을 가지고 마음을 다해서 기도하라고 하잖아요. 근데 제가 온 마음을 다해서 기도하지 않을 때마다 čemu je riječ i u Međugorju, yes, sorry. moliti srcem, The bad voice find a way 나쁜 목소리가 제 마음에 자리를 틀고 잡습니다. da do mojega srca. I will be saying Hail Mary full 제가 은총에 가득하신 마리아는 기뻐하소서 라고
기도하면 내가 저 사람들을 죽여야지, 내가 군인이 되어서 죽여버려야지, 이런 나쁜 생각이 계속해서 제 마음속에 드는 겁니다. I tako su te ružne misli se i dalje vrtile po glavi. Something inside said, pray with your whole heart. 그래서 어떤 음성은 온 마음을 다해서 기도해라. 그 기도하는 단어의 의미를 생각하면서 기도하여라. 온 존재를 다해서 기도하여라. 그런 음성이 들었습니다. 그렇게 하면은 나쁜 음성이 들리지 않았습니다. 그래서 저는 깨달았죠. 나는 하느님께 거짓말을 하고 있었구나. So I kept praying 그래서 the part until one day 계속해서 그 당시에 주의 기도의 그 부분을 빼고 기도하다가 어느 날이 되었습니다. I was about to skip that part of the prayer. 그날도 주의 기도의 그 부분을 빼려고 생각을 하고 있었죠. 그런데 누군가가 제 어깨를 건드리는 것 같았습니다. Something was telling me, 그리고 저에게 뭔가 얘기하는 것 같았습니다. 있잖아. Lord's prayer is not 주님의 기도는 인간이 만든 것이 아니잖아. is Jesus himself. 예수님께서 친히 이 말씀을 해주셨잖아. 이 기도를 가르쳐 주셨잖아. I will not try to edit. 내가 너라면 그 기도에 어떤 첨가를 하지 않을 텐데, 손을 대지 않을 텐데, 예수님에게 뭐라고 하겠습니까? He is God. 예수님은 하느님이십니다. 그분은 아십니다. 모든 것을 아시는 분이십니다. Pray this way. 이렇게 기도하여라 라고 예수님께서 말씀하셨죠. One who created me, he knows my capacity more than I know my capacity. On me stvorio 하느님이시기 때문에 저를 창조하신 분이십니다. 그렇기 때문에 제가 할 수 있는 그 능력을 저보다 더 잘 아십니다. 이렇게 기도하여라 라고 하셨기 때문에 이렇게 제가 기도할 수 있다는 것을 아시는 분이시죠. 제가 어떻게 그 부분을 기도해야 될지 모르는 사람이긴 했지만 제가 할 수 있다는 것을 예수님께서 아셨습니다. 그래서 어떠한 음성이 저한테 계속 푸시하는 것 같았습니다. 하느님께 청해라. 도와달라고 청해라. Say I can't. 못하겠다고 하지 말고 도와주십시오 라고 말해라 라고 하는 것 같았습니다. I didn't think 솔직히 얘기 드리지만 to forgive somebody. 누군가를 용서한다는 것, 나의 아버지와 어머니를 용서한다는 것, 그것을 용서하는 것 어떻게 하지? 이런 생각이 들었습니다. kom je ubio majku i oca. Kako? I thought 그런데 이렇게 생각했습니다. 저분은 하느님이고 나는 인간이다. 한번 물어보자. 하느님께서 해결해 주시겠지. Ja sam čovjek. Tražit ću ga za pomoć, pa neka on vidi kako će. we were sitting in that bathroom a month. 저희는 그렇게 화장실에 숨어 있었던 것이 한 달이 지났습니다. 저는 제 손에 있었던 것은 묵주밖에 없었고요. 그저 묵주 기도를 하면서 성모님과 대화하고 하느님과 대화하는 것이 다였습니다. 한 달을 그렇게 살았습니다. O Bogu, Isusu i Gospi. We were not allowed to speak. 저희는 서로 얘기를 하면 안 됐거든요. 언제나 말 한마디 안 하고 조용히 쥐죽은 듯이 화장실 안에 있었습니다. 정말 힘들었습니다. Teška patnja. They did not stop coming to search for us. 사람들이 We were waiting to die. 계속해서 그 집으로 와서 수색을 했습니다. 매 순간 죽을 준비가 되어 있어야 되는 사람들이 바로 저희였습니다. 그런데 제 마음이 바뀌기 시작하자 모든 것이 바뀌기 시작했습니다. 저희가 고통당하는 그것도 바뀌기 시작했습니다. So I remember I put back the prayer. Anytime I reached to the part that said, forgive us as we forgive those who trespass against us, I just asked God. 그래서 저는 주의 기도에 그 부분을 다시 집어넣었습니다. 그리고 제가 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 라는 부분을 기도할 때마다 하느님께 도와주십시오라고 청했습니다. I remember one day 하루를 기억을 하는데요. I was meditating on a fifth sorrowful mystery. 제가 고통의 신비 5단을 묵상하고 있었습니다. When our Lord is dying on 주님께서 십자가 위에서 돌아가심을 묵상하는 신비죠. 저는 이러한 신비에 대해서 묵상하는 것을 아주 좋아합니다. 일어났던 일에 대해서 생각하고 그렇게 묵상을 하면 제가 마치 거기에 있는 것 같았습니다. 이렇게 하면서 저는 묵주기도를 계속 할 수가 있습니다. 왜냐하면 제가 묵주기도를 할 때마다 묵상을 하면 이 기도가 언제나 새로운 기도가 되거든요. So I remember when I was thinking 그래서 저는 그때 화장실 안에서 이런 생각을 하고 있었습니다. of the cross in my meditation. 묵상을 하면서 마치 제가 그 십자가 발치를 이렇게 끌어안고 있는 것 같은 느낌이 드는 상태에서 계속 묵상을 하고 있었죠. And I started to feel, wait a minute. 그리고 이렇게 생각했습니다. 잠시만, 예수님께서 십자가 위에 계시잖아.
그리고 못 박혀 계시는데 예수님 손발에는 못이 박혀 있고 그분의 어머니가 여기에 계셨잖아. 얼마나 아프셨을까? 얼마나 힘드셨을까? 예수님께서 곧 죽을 시간인데 나는 숨어 있잖아. 그리고 나의 이 고통을 나의 어머니는 최소한 보고 있지 않잖아. When he said 그래서 many words, but the last words he said, 마지막 부분을 저는 기억을 합니다. 아버지, 저들을 용서하소서. 저들은 자신이 무엇을 하는지도 모릅니다. Došla sam do zadnje riječi koja kaže oprosti im, oče, ne znaju što čine. it wasn't the first part. 첫 번째 부분이 아니었죠. My heart opened. 제 마음을 열고 부수인 것이 첫 번째 부분이 아니었습니다. 저는 용서하고 싶었습니다. 그런데 어떻게 하냐 말입니다. 그래서 두 번째 부분이 모든 것을 바꿨습니다. 그들은 자신이 무엇을 하는지도 모릅니다. 주님께서 저에게 말씀하시는 것 같았습니다. 너희들을 죽이려고 하는 사람들, 저 사람들은 뭘 모르고 있다 라고 하시는 것 같았어요. They don't even understand the consequences. 저 사람들은 자신에게 일어날 결과에 대해서도 모르고 있다라고 하셨습니다. They are blinded by hatred. 이 사람들은 증오 때문에 눈이 가려져 있다. Trying to hate them. 그런데 너는 저 사람들을 미워하려고 하니? 그렇게 되면 바뀌는 것은 아무것도 없을 것이다. Number of madness. Ti samo, 너는 그 진흙에 진흙을 더하는 것일 뿐이다. samo povećavaš broj onih koji mrze. But maybe if you pray for them, 그런데 만약에 너가 그들을 위해서 기도한다면 기회는 있을 것이다. remember trying to argue, but they can't change. 저는 이렇게 말하고 싶었습니다. 저 사람들을 바꿀 수가 없어요. 저 사람들은 악입니다. 나쁜 사람입니다. 그러다가 주님께서 저에게 물어보는 것 같았습니다. A question I want to ask you, especially 제가 특별히 이런 생각을 하시는 분들에게 여러분에게 여쭤보고 싶습니다. who among us, 우리 가운데 who are not necessarily adults, but 혹 어른이 아니어도 됩니다. one thing, have said one thing, and when you do whatever you are doing, you feel like you are right. 우리가 살면서 내가 원하는 것을 해냈을 때 정말 자유롭다라고 우리는 느끼죠. 우리 가운데 그렇게 느끼는 사람이 어느 정도 있습니까? 그리고 일주일이 지나고 1년이 지납니다. 그리고 순간 깨닫습니다. 아, 내가 했던 것이 잘못된 것이었구나. 내가 잘못 생각을 했구나. Da ono što si rekao ili učinio da je bilo pogrešno. And you go like, 그리고 나서 아, 그 말을 하면 안 됐었는데 라고 후회하죠. when I realized that, 그것을 깨달으면 go to confession every 2 weeks, every week, many times. 저는 2주일에 한 번씩 고해성사를 본 적이 많습니다. Svjesna. Idem na ispovijed svaka 2 tjedna ili svaki tjedan. And no matter how much I tried to be good, I koliko god 정말 저는 좋은 사람이 되기 위해서 and something I should have done better. 노력을 했지만 더 잘할 수 있었는데 라고 하는 부분이 항상 있었습니다. 그래서 그 순간 저는 깨달았죠. 사람들은 Today and tomorrow, 변할 수 있다는 것입니다. 오늘 잘못하더라도 내일 바꿀 수 있다는 겁니다. a sutra možeš drugačije, promijenjeno. when our Lord showed me that in my, 주님께서 제 생각 안에서 그것을 보여주셨을 때 that's when I realized even 그때 깨달았습니다. 살인자들도 바뀔 수 있구나. Dvojice se mogu promijeniti. if they're doing a terrible, terrible 정말로 끔찍하고 끔찍한 일을 하고 있지만 chance, they can do 기회는 있구나. what they're doing. 자신들이 하고 있는 일을 보고 깨닫고 후회할 수 있는 기회가 있구나. I know the power of prayer. If I 저는 기도의 힘을 알았기 때문에 내가 기도를 해주면 저 사람들이 좀 더 빨리 바뀔 수도 있구나라는 생각이 들었습니다. when I started to pray for them, 그들을 위해서 기도를 하기 시작했습니다. 그리고 그들도 바뀔 수 있다, 가능성이 있다라는 것을 깨달았을 때 저는 더 이상 그들을 미워할 수가 없었습니다. it was like a huge luggage was lifted from my shoulders. Kao da mi 정말 제 어깨를 짓누르고 있었던 큰 짐이 떨어지는 것 같았습니다. The world was divided in 2 parts. 갑자기 세상이 두 파트로 나뉘는 것 같았습니다. 사랑의 파트 And a part of hatred. 그리고 미움의 파트.
그리고 이렇게 늘었습니다. 주 예수님께서 저에게 너는 어디 가고 싶으냐? 사랑의 편이냐 아니면 미움의 편이냐라고 물어보시는 것 같았습니다. Biti na strani ljubavi ili na strani mržnje. The side of Rove had people 사랑의 편에는 이런 사람이 있습니다. 만델라, 어머니 마더 데레사 성녀 등등의 이런 좋은 사람들이 있습니다. Kao Sveti Franjo. 프란치스코 성인, 그리고 우간디 같은 사람이요. 그리고 미움의 편에는 히틀러, 그리고 사람들을 죽이는 사람들, 그리고 복수하려는 사람들. 저도 그 당시에 사람들을 미워하고 복수하려고 했죠. 그런 사람들이 있었던 겁니다. Koji kada izađem van. and guess what? People 한번 생각해 보세요. 그런 사랑의 편에 있는 사람들은 고통 당했던 사람들입니다. 만델라처럼이요. Dobra i ljubavi su oni koji su patili kao Mandela. Mother Teresa, Saint Francis 마더 데레사와 우리의 성인들, 프란치스코 성인 모두가 그렇습니다. 그런데 그 어떤 것들이 이들을 아프게 했고 어떠한 고통을 이들이 당했더라도 이들은 사랑을 지켰습니다. 사랑 편에 서 있었습니다. 그리고 진리를 지켜내면서 사랑 편에 계속 서 있었던 겁니다. 이들은 자애를 지켜냈습니다. and all of a sudden I want 그리고 갑자기 저는 그 사랑 편에 서고 싶었습니다. these are my heroes. Da su 이분들은 내 영웅들이다. 그리고 이분들은 Can come here. 나쁜 사람들도 이 사랑 편에 설 수 있다는 것을 믿으신 분들이다. 이들을 나쁜 사람들을 도와주는 사람들이 더 많다면 진리를 볼 수 있도록 도와준다면 이 사람들도 사랑 편으로 올 수 있다. 그때부터 저는 평화를 느낄 수 있게 되었습니다. 저는 그렇게 하면서 평화를 느꼈습니다. 그렇기 때문에 용서를 해야겠구나라는 것을 그때 깨달았습니다. mogu vam reći. I onda sam si pomislila da je to možda znak praštanja. I felt like the world was free. I can walk. 저는 세상이 자유로워 보였습니다. Mogu ići bilo kuda. I felt like I can be anywhere in the world as long as there is love of 사랑이 있다면, 하느님의 사랑이 있다면, 우리의 마음을 지켜주는 그 하느님의 사랑이 있다면 우리 모두가 형제자매다. 정말 자유로운 세상이다 라는 생각이 들었습니다. 그리고 제가 미워했던 그 사람들이 그냥 한 사람들, 인간으로 보였습니다. Smatrala da su neljudi. Najedanput su postali opet ljudi. For those who read my Facebook, Left to Tell, Left to Tell이라는 제 책을 읽으신 분, 할 말이 있어서 남았습니다 라는 첫 번째 책이고 한국어로는 내 이름은 임마꿀레라고 되어 있습니다. 제가 화장실에 있었을 때 영어를 배우기 시작했습니다. because it was clear to me after I was able to let go the anger, Nakon što 왜냐면 저한테 그것이 분명했거든요. I can see I will 분노가 지나가고 나면 제가 미래를 볼 수 있다는 그런 정신이 분명해졌거든요. 그리고 기도를 하면서 그 저희를 숨겨준 그분에게 영어를 배울 수 있도록 불어와 영어가 있는 단어 사전을 달라고 했습니다. 그래서 제가 좀 외울 수 있도록 했습니다. rječnik i pamtila riječi. I felt so much peace, and yet 저는 평화를 country was getting worse. Ja sam 느꼈습니다. 그런데 국가 상황은 더 악화되었습니다. I remember feeling I wish I can tell people how powerful the rosary is. 그때 사람들에게 묵주기도의 힘이 얼마나 강한지 말할 수 있을 것 같았습니다. People how real Jesus is. 예수님이 정말 진짜라고 말해주고 싶었습니다. Even when you are going through the worst thing. 최악의 상황에 있더라도 So we ended up 그렇게 할 수 있다고 말하고 싶었습니다. 그래서 결국은 저희는 그 화장실에 3개월 동안 숨어 있었습니다. the very first night we came out. one no 3개월 숨어 있다가 밖으로 나온 첫째 밤 저희는 피난민 캠프로 갔습니다. Came out of the bathroom. We went in the refugee camp, a camp. Aha, otišli smo u kamp za izbjeglice. The bad guys who were killing, they run away from the country. 저희를 죽이려고 했었던 그 사람들은 나라 밖으로 도망을 갔습니다. 그리고 국가를 살리려고 했었던 사람들, 저희 부족 사람들 그리고 온건파들은 정권을 잡았습니다. The first hour I was in the refugee camp, 제가 wanted to know where is my parents. 피난민 캠프에 도착하자마자 저희 부모님이 어디에 있는지 바로 알고 싶었습니다. Ask somebody who knew them.
그래서 저희 부모님을 알았던 사람에게 물어봤죠. 알고 봤더니 제가 두고 떠났던 모든 식구들이 살해당했던 겁니다. 저희 어머니가 살해당했고, 저희 아버지도 살해당했고, 저희 오빠와 제 남동생, 저희 할머니, 저희 할아버지, 저희 이모, 삼촌, 가장 친했던 친구, 주변 이웃들, 학급 친구들, 모든 사람들이 살해당했던 것을 알게 되었습니다. 3개월 안에 100만 명이 살해당했던 겁니다. Burned out and destroyed. 저희가 가지고 있었던 모든 것이 파괴되었습니다. I wanted to die. What do you do? 어떨 때는 죽고 싶었습니다. 도대체 어떻게 살라는 말입니까? 모든 사람을 잃어버렸을 때 The only thing I had was the rosary. My 가지고 있는 것은 아버지가 past 3 months. Jedino što sam 아버지가 저에게 주신 이 묵주와 3개월 동안 입고 있었던 이 옷밖에 없었습니다. And I would cry and cry. I 저는 울고 또 울었습니다. 5분 동안 그랬습니다. remember feeling like there was like a giant hand of God in my heart. 그런데 제 마음에 하느님의 큰 손이 있는 것을 느꼈습니다. God is telling me from inside, kao da 내면에서 하느님께서 말씀하는 것 같았습니다. nor crush, 무너지지 마라. do not die. 죽지 마라. I am with you. 내가 너와 함께 있다. Up your rosary. 묵주 잡아라. hvati svoju krunu. Pray. 기도하여라. Find a church. Go. 성당에 가라. 성당 가서 기도해라. And I will feel like God is telling me 하느님께서 저에게 말씀하시는 것 같았습니다. the journey of your loved ones is over here on earth, but not in heaven. Život 너가 사랑했던 그 자들의 이 세상에서의 여정은 끝났지만 천국에서는 끝나지 않았다. 하지만 이 세상에서의 너의 여정은 아직 끝나지 않았다. And you don't know how long it will be. 그리고 그 여정이 언제까지 이어질지 너는 모른다. No one of us here 사실 여기에 있는 사람들 중에 우리가 이 세상에서 몇 년을 살지 아무도 모릅니다. I felt like God was telling me, you might have one more day. 하느님께서 저에게 이렇게 말씀하시는 것 같았습니다. 너에게 하루만 남아 있을 수도 있다. 일주일만 남아 있을 수도 있다. 1년만 남아 있을 수도 있다. 8년일 수도 있다. Whatever that is, 그 기간이 어느 정도이든지 그것은 너에게 주어진 선물이다. 생명은 život je dar. 그 살아있는 날수가 얼마이든지 상관없이 선물입니다. 그리고 그 선물을 사랑할지 미워할지 그것은 여러분에게 달려 있습니다. 자유롭고 친절할지 아니면 야박할지 그리고 나쁜 일을 할지 좋은 일을 할지 그것은 우리에게 달려 있습니다. 그런데 여러분이 사랑하겠다고 선택한다면 감사합니다. thank you. But if you choose love, 그런데 여러분이 사랑을 선택한다면 remember 기억하십시오. 기억해라. 내가 너와 함께 있다. 하느님께서 말씀하시는 것 같았습니다. 무엇이든지 너에게 필요한 것을 내가 너에게 주겠다. get up from your tears. 그래서 눈물 닦고 일어나라. Susan, look around. 주변을 봐라. Maybe find somebody who is suffering more than you. 너보다 더 큰 고통을 당하고 있는 자들을 찾아라. I will literally clean my tears. 저는 말 그대로 눈물을 닦았습니다. Go and look for a mother who just lost 10 children. 그리고 자녀 10명을 잃은 한 어머니를 찾아냈습니다. Who forgot what date is. 날짜가 언제인지도 잃어버린, 정신이 완전히 혼미해져 버린 한 어머니를 알게 되었습니다. Ask her, how can I help? 그리고 그 여인에게 말씀드렸죠. 어떻게 도와드릴까요? Who just lost their arm, bleeding. 그리고 팔이 잘려나간 아이, 피를 철철 흘리는 아이도 봤습니다. 그리고 그 아이에게 먹을 것을 주거나 상처를 감아주거나 내가 뭘 해줄 수 있는지 한번 보자라고 하는 것. At the end of the day, 그리고 say my rosary and I will look to heaven and say, 마지막으로 묵주기를 하면서 try today. 하늘을 보면서 말했습니다. Na kraju dana 태선 오늘 당신의 뜻을 실행하기 위해서 노력을 했습니다. And to me, that was the biggest message of the whole genocide. Life is about love. 대학살에서 저에게 가장 큰 교훈은 바로 이것입니다. 사는 것은 사랑하는 것이다.
우리는 전쟁터에, 이 세상의 전쟁터에 있습니다. 매 순간 우리가 사랑을 선택하든지 미움을 선택하든지 둘 중에 하나입니다. 그런데 여러분이 분노, 미움을 선택하면 događa 대학살 같은 일이 일어납니다. I used to work with United Nations. 저는 유엔에서 일하곤 했었습니다. 국제연합입니다. Talk about big ideas. 그리고 Genocide. 어떻게 대학살을 없앨까, 그리고 어떻게 전쟁을 없앨까라고 대단한 얘기를 하려고 합니다. I'm thinking about 저는 이렇게 생각합니다. 우리 마음을 먼저 바꿔야 된다고요. promijeni svoja srca. people need to love. 사람들은 사랑해야 됩니다. Not even more money, 돈이 중요한 것이 아닙니다. more guns. 무기가 중요한 것도 아닙니다. Nije to stvar imati više novaca ili više oružja. It's here. 바로 여기에 있습니다. And I think that everyday decision myself 날마다 I mislim da svaki 스스로가 결정해야 되는 것이라고 생각합니다. later when I was 그러고 나서 I got somebody who gave me a home to live. 피난처에서 캠프에서 몇 달을 보내고 어떤 사람이 저에게 살 집을 제공해 줬습니다. 휠체어를 사용하시는 자매님이신데요. I still do this. I write letters to God and I 여전히 하느님께도 저는 편지를 쓰는데요. 그때 3주가 지난 다음에 무엇을 원하는지 하느님께 썼습니다. show up and she told me she knew my mom. 근데 이 자매님이 나타나서 이 자매님이 저희 어머니를 아신다는 겁니다. 저희 어머니가 이 자매님에게 5년 전에 1달러도 안 되는 돈을 주셨다고 합니다. This is the woman who said, for the sake of your mom, I will not leave you here. In 그래서 이 자매님은 당신 어머니 때문에 너를 이 캠프에 그냥 두지 않겠다라고 하셨습니다. 그래서 이 피난민 캠프에서 저를 포함해서 10명을 데려가셨습니다. 그리고 살 곳을 주셨습니다. I onda nas je iz ovog izbjegličkog kampa odvela svojoj kući. that also showed me, no 이 matter 일도 저에게 보여주는 것이 있었죠. you just don't know how far it will follow you. I to 이 사랑의 행위, 자애의 행위가 그 크기는 중요하지 않다. 그런데 그 결과가 언제까지 따라올지 우리는 절대 모른다는 겁니다. Thank you. Putting little seeds. 여러분은 계속해서 작은 씨앗을 이렇게 심는 겁니다. 그러면 이 씨앗은 계속해서 자라납니다. In 1998, 크게 성장합니다. genocide, I moved to United States. 4 godine poslije genocida 98. preselila 그리고 98년에 저는 미국으로 가게 됩니다. 대학살이 일어난 다음 4년이 지난 후였죠. 그러고 나서 고국을 방문했는데 제가 살던 동네로 갔습니다. 저희 부모님을 죽였던 사람들입니다. 교도소에서 수감 생활을 하고 있었죠. 많은 사람들이 이렇게 얘기했습니다. 그렇게 빨리 용서하지 못할 걸. You seem happy, and yet you just. 행복해 보이긴 하는데 결국 너 모든 것을 잃은 사람이잖아. I still cry today. I miss my parents. 그런데 Tears are. 오늘 저의 부모님이 너무 그립습니다. 그런데 제가 오늘 우는 이유는 사랑의 표현입니다. But I went to the prison to see what I would feel if I see this man. 그래서 내가 나의 부모님을 죽인 이 사람을 보면 내가 어떤 느낌이 들까 궁금해하면서 교도소를 방문했습니다. 그 사람이 저에게 다가왔던 그 순간을 기억하는데요. 여러분들처럼 멋진 옷을 입고 있었던, 양복을 잘 빼입고 다녔던 그런 분이셨습니다. 그런데 그 순간에는 Now he was in prison. a sada je 죄수로서 교도소에 있었죠. Was swelling. sav natečen. 그리고 온몸은 퉁퉁 부어 있었습니다. 머리도 엉망이었습니다. 헝클어져 있었고요. Terrible conditions. 정말 끔찍한 상황 안에서 살고 있었습니다. 그리고 기억나는 것이 있는데 저희 아버지의 친구였었던 분이셨고 간수장이었습니다. 그래서 제가 거기에 올 수 있도록 해주신 분이시죠. When I looked at him, it 제가 was almost like something our Lord was saying. 그분을 봤을 때 이렇게 얘기하는 것 같았습니다. 주님께서 저에게 얘기하는 것 같았습니다. 내가 하는 말이 무엇인지 알겠지. Što sam ti rekao? They didn't know what they do. Oni nisu znali što. 자신들이 하는 일도 이들은 몰랐다. 그 결과에 대해서 이들이 생각했다면 알았다면 그러한 끔찍한 일을 저지르지 않았을 것이다. 저 사람 죄인을 위해서 기도해라. 그 사람을 미워하지 마라. 그리고 저는 그분에게 인사하고 I meant there, it wasn't the word. 용서한다고 했습니다. Ali to je bilo mnogo više od riječi.
what I wanted to tell him was, 제가 그분에게 하고 싶었던 말은 you journey. Don't think I hate you. 당신의 여정을 그대로 가십시오. 제가 당신을 미워한다고 생각하지 마십시오. Even ask for forgiveness. He have not. But I just wanted to free. 저는 그 분이 저에게서 자유로워지기만을 원했던 것입니다. sebe od te krivnje. On nije ni tražio oproštenje, ali ja sam mu htjela reći neka ide svojim putem, neka traži, neka bude slobodan od mene. I remember when I told him, he covered his face. 그리고 그분이 저를 보지 못했습니다. 손으로 얼굴을 가렸습니다. 마음속에서 뭔가가 올라오는 것 같았습니다. 수치심이었겠죠. 그때 마음속에서 어떠한 좋은 변화가 일어났다고 생각합니다. 저는 그분 때문에 그냥 울었습니다. The head of the church was very angry at me. 그런데 간수장은 저의 행동을 보고 참 화를 내셨습니다. But later he told me actually 그런데 나중에 이 간수장께서 저에게 말씀하셨습니다. 나중에는 그 일에 대해서 기쁘게 생각하신다고요. 당신도 감동받으셨다고요. please, no matter what happened to you, no matter 여러분에게 어떤 일이 일어나든지 어떤 나쁜 일이 일어나든지 Strašne stvari se dogodile, remember that 기억하십시오. 언제나 하느님과 함께 있으면 희망이 있습니다. hold on to prayer. 기도를 놓지 말고 계속하십시오. 묵주를 잡으십시오. 계속하십시오. We have listened to a lady. We would not 만약에 that tragedy. 르완다에서 저희가 성모님의 말씀을 미리 진작에 들었다면 그 끔찍한 일을 겪지 않았을 것입니다. 성모님의 발현은 교회의 인준을 받았습니다. 키베호의 발현인데요. mnogo prije nego što je crkva priznala Kibeho. And today our lady is here. A da 이제 오늘날에는 성모님께서는 여기에 계십니다. 성모님은 어머니이십니다. 성모님께서 무슨 말씀을 하시든지 그냥 다 실천하십시오. 다 따라서 하십시오. 언제나 우리가 잘 되라고 하시는 말씀입니다. 성모님께서는 그리고 언제나 옳은 말씀하시고요. 그냥 하십시오. 실천하십시오. 그리고 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 제가 용서를 할 수 있는 사람이라면 제가 그 일을 겪고도 다 용서를 했다면 그 어떤 사람, 모든 사람들도 용서할 수 있다는 말씀 드리고 싶습니다. 그리고 그 용서 안에는 정말로 큰 평화가 있습니다. dolazi takav mir. Thank you so much for 정말로 감사합니다. 젊은이 페스티벌에 저를 초대해 주셔서 감사합니다. I encourage you, especially the young. 여러분들에게 특별히 젊은이들에게 말씀드리고 싶습니다. 여러분들은 이 세상의 미래의 이 세상의 희망입니다. People who make evil decisions can cause a thing like what happened to Rwanda. Ljudi koji 나쁜 사람, 몇몇 사람이 나쁜 결정을 하면 르완다에서 일어났던 그러한 학살 같은 일이 일어날 수 있습니다. 그런데 Saint Jean Paul II can turn 교황요한 바로 2세께서 하신 것처럼 좋은 결정을 하는 몇몇 사람이 있다면 as she's calling us, go and help her. Gospod 그리고 성모님께서 pomažite joj. 말씀하십니다. 가서 도와주어라. 여러분의 친구들과 주변에 있는 사람들에게 여러분의 삶 안에서 복음화를 실천하십시오. Our Lord's prayer, please let's say it from our hearts together. I prije nego 그리고 마지막으로 주님께서 가르쳐 주신 기도를 다 마음을 다해서 했으면 좋겠습니다. 여러분들이 바로 그 부분에 도착하면 Let's truly mean it. 진짜 마음을 다해서 그 기도를 합시다. 그리고 그렇게 하기 위해서 하느님께 도와달라고 청합시다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름이 거룩히 빛나시며 아버지의 나라가 오시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서. 오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고 저희에게 잘못한 일을 저희가 용서하오니 저희 죄를 용서하시고 저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. Thank you. 감사합니다. 정말 감사드립니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. 여러분과 셀피 찍고 싶습니다. Can I take a selfie? 제가 셀카 하나 찍어도 될까요, 여러분가요?
salam, sing